Hello, welcome to all. Today we are going to solve examples, that is example based on, that is multiple choice question based on JEE pattern, or we can say as a MSTCT exam. Okay, our topic is determinant. Okay, we have completed all the points in topic determinant. Let us solve examples, how to solve the examples for JEE point of view. Okay, here is one example written here. First example is here: if these 3 points are collinear, then which of the following is correct? Look here, A is a point having coordinates a0, B is a point having coordinate 0b, C is 1 1 are collinear point, then which of the following is correct? For the answer of this, we must know one basic property related to our topic determinant. If 3 points are collinear, if 3 points are non-collinear, then what? Triangle is formed. Suppose this is a point A, another point B, here is point C. Try to join this. This is a triangle and we can find area of a triangle. Okay, area of triangle is given by, look here for the solution, area of triangle ABC is equal to 1 upon 2 into determinant x1, x2, x3, y1, y2, y3, here 1, 1, 1. Okay, this is a formula for finding area of triangle. But if the area of a triangle is totally 0, area of triangle is totally 0, means what? If you take this point B as here A, B, C are collinear points, means area of triangle is 0, means area of triangle is 0 here, 1 upon 2 as it is, and here x1, x2, x3, this is x1 is A, here 0, here 1. Okay, this is x1, x2, x3, and for second column y1, y2, y3, y1 is 0, here B, here 1, and here 1, 1, 1. And try to now simplify this result. Okay, now this is a 2, and if we if we multiply this 2, both the sides, this 2 will cancel to each other. Next step will be, we can say as a A0, 1 here, 0, B1, 1, 1, 1 here. This is equal to 0. Now try to simplify this. Now start with this expansion of this A into determinant mother. Don't consider vertical line and horizontal line. B1, 1, 1. Okay, after this minus of 0 into determinant mother, 0, 1, 1, 1 plus 1 into determinant 0, B, 1, 1. How to expand the determinant of order 2 by 2, you know very well. So try to simplify this. A into bracket, simplification, here B minus 1, here 0 is outside, so total answer is 0, plus 1 into determinant 0 minus of B equal to 0. Okay, now this is AB minus A, here is 1 into 0, 0, here minus B equal to 0, hence AB equal to A plus B, that is A plus B equal to AB. This is our result. But A plus B equal to 0, this option is not given here. So we have to again try to simplify with other. Here is AB. Okay, divide throughout by AB. So try to dividing both the sides by AB. A upon AB, B upon here AB, and here AB upon AB. If we dividing here, A will cancel to each other,
next step will be 1 upon b plus 1 upon b cancel, 1 upon a, this is equal to 1. That is, we can say 1 upon a plus 1 upon b is equal to what? 1. And option 1 is correct. Okay, so write the answer here. So this example a very easy one. Okay, same example can be asked for your unit test or final exam. If 3 points are collinear, then show that 1 upon a plus 1 upon b equal to 1. Okay, so we can write like this, or there may be different one. Here is box a plus b equal to 0. If this option is not given, instead of this there may be a plus b equal to ab. Okay, so try to take here screenshot here. After this we will discuss our next example. Let us solve second example. An example is here. The determinant and elements are written here in the determinant equal to 0 if first option a, b, c are in AP. Here a, b, c are in geometric progression, a, b, c are in harmonic progression, and alpha is a root of ax square plus bx plus equal to 0. Look here, how to solve this? Because condition is here, value of this determinant is 0. What is condition is given? Look here, condition is here a, here b, a plus b, here b, c, b plus c, here a plus b, here b plus c, here 0. This is equal to 0. या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 दिलेली आहे. तर यापैकी काय करेक्ट असणार आहे? आता या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू दिले 0, आपल्याला हे सिम्प्लिफाय करायला पाहिजे, आणि सिम्प्लिफाय केल्यानंतर व्हॉट विल बी द लास्ट आन्सर. लास्ट आन्सर काय असणार आहे त्याचं ऑब्झर्वेशन करावं लागेल, आणि लास्ट आन्सरचं ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर तुम्हाला हे ए बी सी हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये आहेत का हे सांगता यायला पाहिजे, किंवा ए बी सी आर एन जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये आहेत का कळायला पाहिजे. ए बी सी आर एन एच पी. तर हे जे दिलेत ऑप्शन त्याचा अर्थसुद्धा कळायला पाहिजे. मला सांगा पहिला ऑप्शन काय दिला आहे? ए बी सी आर इन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, सिक्वेन्स अँड सिरीजमध्ये तुम्हाला झालेला आहे, किंवा 10th स्टँडर्डमध्ये अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नावाचा एक टॉपिक होता. फर्स्ट टर्म इज ए, बघा T1 इज ए, T2 इज बी अँड T3 सी. आता हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये असण्याचा रूल काय? तर डिफरन्स बिटवीन टू कन्झिक्युटिव्ह टर्म्स कॉन्स्टंट. याचाच अर्थ असा T3 minus T2 is the same as T2 minus T1. यातला डिफरन्स आणि यातला डिफरन्स कसा पाहिजे? समान पाहिजे, तेच इथं लिहिलं आहे. याचा अर्थ C मायनस बी इक्वल टू बी मायनस ए. आणि हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर ए प्लस सी इज इक्वल टू टॉईस ऑफ बी. बघा याला सिम्प्लिफाय करून जर हे लास्ट आन्सर जर असं आलं, म्हणजेच काय आलं पाहिजे? बघा टॉईस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी असं फायनल आन्सर आलं तर म्हणायचं ए बी सी आर एन काय? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. लक्षात आलं? हे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सॉरी ए बी सी आर एन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. आता ज्याला आपण हार्मोनिक प्रोग्रेशन म्हणतो त्याचा अर्थ काय? तर 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी आणि 1 अपॉन सी आर इन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी हे रेसिप्रोकल घ्यायचे आणि त्याच्याशी रिलेशन दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला काय मिळणार आहे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. त्याला सिम्प्लिफाय करून आता हे जे ए बी सी आर एन जी पी याचा अर्थ असा बी स्क्वेअर इक्वल टू
जर ए सी आपण प्रूव्ह केलं बघा, बी स्क्वेअर इक्वल टू ए सी प्रूव्ह केलं तर म्हटलं जातं ए बी सी आर इन जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. तर आपल्याला हे सिम्प्लिफाय करून शेवटचा आन्सर काय असणार आहे त्याच्यावरती हे ऑप्शन्स अवलंबून आहेत. हे बेसिक सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता ट्राय टू सिम्प्लिफाय दिस. आता इथं आपण काय करूया, डिटर्मिनंटला एक्सपान्शन करण्यासाठी ज्या बेसिक प्रॉपर्टी मी तुम्हाला अगोदर सांगितलेल्या आहे, सगळ्या प्रॉपर्टी, त्या सगळ्या प्रॉपर्टीचा इथं वापरण्याचा प्रयत्न केला तर मी असं लिहिलं C1 रिप्लेसेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3. कॉलम नंबर 1 हा कॉलम नंबर 1 अशा रीतीने रिप्लेस करा की C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाय होईल. मग काय होईल सांगा बरं. नेक्स्ट स्टेप, याच्यामध्ये हे दोन्ही ॲड करायला जर आणलं तर काय होणार आहे, इथं ए आहे प्लस इथं बी येणार आहे प्लस ए प्लस बी. अशा रीतीने हा हे स्टेप तयार होणार आहे बघा. ए प्लस बी प्लस ए म्हणजे आपण असं लिहूया 2 इंटू ब्रॅकेट ए प्लस बी. बघा काय स्टेप तयार झाली, 2 इंटू ब्रॅकेट ए प्लस बी. ट्वाईस ए प्लस ट्वाईस बी दिसायला लागलेला आहे. इथं काय दिसेल, 2 इंटू ब्रॅकेट बी प्लस सी येईल. इथं 2 इंटू ब्रॅकेट इथं काय ॲडिशन करता येते का बघा बरं. इथं ॲडिशन जर करायचा प्रयत्न केला तर असं 2 वगैरे काय येत नाही, तर ए प्लस ट्वाईस बी प्लस सी असं दिसेल. कॉलम नंबर 1 रिप्लेसेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 केलं आहे आणि इथं नो चेंज हिअर. बी तसंच, इथं सी तसंच आणि इथं बी प्लस सी ॲज इट इज. इथं ए प्लस बी तसंच असणार आहे, इथं बी प्लस सी सुद्धा त्याच पद्धतीनं 0 तसंच असणार आहे, इक्वल टू वॉट 0. असं केल्यामुळं हे जे 2 दिसतंय ना 2, ते आपण काय करू शकतो, कॉमन काढू शकतो. टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1 आणि ते या डिटर्मिनंटच्या इथं लिहूया. काय राहील बघा बरं, दिस इज इक्वल टू 0. इथं राहणार आहे फक्त ए प्लस बी राहील, इथं बी राहणार आहे, इथं फक्त ए प्लस बी राहील, इथं फक्त बी प्लस सी, इथं सी, इथं बी प्लस सी, इथं ए प्लस 2b प्लस सी ॲज इट इज, इथं बी प्लस सी, इथं 0 असणार आहे. काय केलं आहे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1 ते इथं पुढं ठेवलेलं आहे. आता जे कॉमन 2 काढलेलं आहे ओके, ते तसंच असू द्या. आता इथं काय करूया बघा जरा, कॉलम नंबर 1 आणि कॉलम नंबर जो तिसरा झाला ते ए प्लस बी, इथे ए प्लस बी दिसते. तर मी असं करतो, C1 रिप्लेसेस बाय कॉलम नंबर 1 रिप्लेसेस बाय बघा C1 रिप्लेसेस C1 मायनस C2 असं करूया. तर त्यामुळं आपल्याला असं मिळणार आहे, ह्याच्यातून हे इथं आल्यानंतर या जाग्यावर काय होणार, 0 होणार आहे. इथं सुद्धा बी प्लस सी इथं दिसतं, इथं बी प्लस दिसतं, या जागेवर 0 येणार आहे, बरोबर आहे. आणि इथं आहे असं ए प्लस 2b प्लस सी तसं दिसणार आहे. दिस इज इक्वल टू 0, नो चेंज हिअर. बी सी तसाच, इथं बी प्लस सी सुद्धा तसंच असणार आहे. इथं ए प्लस बी ॲज इट इज, बी प्लस सी ॲज इट इज, इथं 0. आता हा जो 2 आहे ना तो इकडं 0च्या बाजूला जा, 0/2 इट इज अ 0. त्यामुळे ही टर्म मी या पद्धतीने, इथं 2 जे लिहिलं आहे, इथं 2 नाही लिहिलं तरी चालेल. मॅथमॅटिकला 2 इकडं शिफ्ट होणार आणि 0 होणार आहे. आता ह्याचं एक्सपान्शन करा आणि ह्याचं एक्सपान्शन केल्यानंतर, आता एक्सपान्शन करताना तुम्हाला 6 प्रकारे एक्सपान्शन करता येतं ते सांगितलेलं आहे. आता ही व्हर्टिकल लाईनचा विचार करा बरं. इथं 0 आहे, इथं 0 आहे, इथं 0 आहे. आणि एक्सपान्शन करताना तुम्हाला डिटर्मिनंटमध्ये एक रूल दिलेला होता बघा. तो रूल काय होता बघा, एक्सपान्शन करायला पाहिजे आपल्याला. आज बघा इथं प्लस मायनस प्लस, मायनस प्लस मायनस, प्लस मायनस प्लस. आता एक्सपान्शन आपला व्हर्टिकल करायचं आहे बघा.
म्हणजे प्लस मायनस प्लस, प्लस मायनस प्लस, म्हणजे एक्सपान्शन करताना कुठं प्लस द्यायचं कुठं मायनस द्यायचं त्यासाठी हे टेक्निक आहे. बघा जरा, 0 स्टार्ट करा, धरायची गरज नाही, हे 0 धरायची गरज नाही. स्टार्ट विथ दिस, म्हणजे a प्लस 2b प्लस c हे आपण घेतलेलं आहे. आता हे घेतल्यानंतर ही लाईन धरायची नाही आणि डिटर्मिनंटमध्ये हे जे येणार आहे बघा, इथं b येईल, इथं a प्लस b येणार आहे, इथं c येईल, इथं b प्लस c इक्वल टू 0 येणार आहे. इथं a प्लस 2b प्लस c हे पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये असणार आहे आणि याचं एक्सपान्शन करताना काय येईल बघा बरं, b स्क्वेअर प्लस bc मायनस ac मायनस bc इक्वल टू 0. आता हे bcला हे bc काय होणार आहे, कट होणार आहे, त्यामुळे राहणार आहे a प्लस 2b प्लस c पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये, इथं राहणार आहे b स्क्वेअर मायनस ac इक्वल टू 0 असणार आहे. आता यानं याला मल्टिप्लाय करायचा प्रयत्न करूया का, इथं सुद्धा समजेल बघा, हे इक्वल टू 0 आणि हे सुद्धा इक्वल टू 0 असंही आपल्याला तुम्हाला सांगता येईल इथं. कारण जर प्रॉडक्ट ऑफ टू डिफरंट टर्म्स इज 0 तर तुम्ही असं सांगू शकता a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 और b स्क्वेअर मायनस ac इक्वल टू 0, म्हणजे b स्क्वेअर इक्वल टू काय, ac, b स्क्वेअर इक्वल टू ac आलं बघा बरं. त्यामुळे ABC आर इन जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन, इथं तुमचं उत्तर तयार झालेलं आहे. मग हा जो पहिला ऑप्शन आहे ना, a प्लस c इक्वल टू मायनस ऑफ टॉईस b दिसतंय बघा, पण इथे a प्लस b इथं मायनस आहे का, नाही, तर पहिला ऑप्शन इथे येणार नाही. ओके, तर अशा रीतीने या प्रश्नाचं उत्तर काढण्यासाठी आपण इथं प्रयत्न केलेला आहे. ओके, तर याला अजून जर तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायचं असेल किंवा याला अजून तुम्ही ए ना आत मल्टिप्लाय करू शकता, याला मल्टिप्लाय करू शकता आणि मग काहीतरी वेगळा रिझल्टसुद्धा येऊ शकतो. बघूया, ते सुद्धा प्रयत्न करूया आपण इथं. बघा बरं, यानं मल्टिप्लाय केलं तर a इंटू दिस ab स्क्वेअर मायनस यानं याला a स्क्वेअर c, a न याला मल्टिप्लाय करून झालेला आहे. आता यानं याला मल्टिप्लाय करा, प्लस 2b क्यूब मायनस 2abc. आता यानं मल्टिप्लाय करूया, प्लस b स्क्वेअर c मायनस ac स्क्वेअर इक्वल टू 0. ओके, याच्यानंतर सिम्प्लिफाय करता येते का अजून बघा बरं. इथं हे जे आहे सिम्प्लिफाय करण्यासाठी अजून प्रयत्न केले, हे ac स्क्वेअर बघा, इथं कॉमन वगैरे काय येते का, नाही काढता येत. त्यामुळे इथं जो आहे ना रिझल्ट, हे अजून सॉल्व केला अजून वेगळ्या प्रकारचा रिझल्ट येऊ शकतो, पण तो रिझल्ट इथं आहे का सांगा बरं, नाही आहे. त्यामुळे मगाशी आपण इथं ही ब्रॅकेट इक्वल टू 0, ही ब्रॅकेट इक्वल टू 0 सॉल्व करून काढलेला रिझल्ट कन्क्लुजन हे करेक्ट आहे. तर लक्षात आलं काय केलं तर बघा, लक्षात आलं, पहिला ब्रॅकेट इक्वल टू 0 दाखवला, a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 हे कन्सिडर केलं आणि b स्क्वेअर मायनस ac इक्वल टू 0 हे सुद्धा कन्सिडर केलं आणि सेकंड रिझल्टच्या आधारे b स्क्वेअर इक्वल टू ac हा रिझल्ट आलेला आहे. याचाच अर्थ ABC आर इन जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन हा सेकंड रिझल्ट आपला प्रूव्ह झालेला आहे. तर बोर्डवरती जे दिसतंय ते व्यवस्थित लिहिण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. Okay, let us solve third example, and example is here. If value of this determinant is given in first bracket x minus y, y minus z, z minus x, and in bracket 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z, then which of the following is correct? Because in this determinant all the elements are written in the form of x raised to k, here y raised to k, z raised to k. So try to simplify this and what is the exact answer of k. Okay, for that what is given condition I am writing here. Look here, important one, value of determinant x k
Here again x raised to k plus 2, k plus 3. Here y raised to k, y raised to k plus 2, y raised to k plus 3. Here z raised to k, z raised to k plus 2, and here z raised to k plus 3. This is a condition given, and no change in here. X minus y, y minus z, here z minus x as it is, and here is a 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z. This is the given condition. आता काय करायला, सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न करा, पण इथं लॉ ऑफ एंडायसिस, घातांकाचे नियम वापरण्याचा प्रयत्न करा. लॉ ऑफ एंडायसिस म्हणजे बघा, इथं जी ही टर्म दिले एक्स रेस टू के प्लस 2, ही जी आहे ते आपण असं लिहू शकतो, एक्स रेस टू के इन टू एक्स रेस टू 2. बरोबर आहे का? एक्स रेस टू के इन टू एक्स रेस टू 2. इथंही तसंच लिहू शकतो, एक्स रेस टू के प्लस 3 आहे, याचा अर्थ एक्स रेस टू के इन टू एक्स रेस टू 3. आणि असं लिहिलं तर आपणाला टर्म कॉमन काढता येणं शक्य आहे. त्यामुळं टेकिंग x raised to k here, y raised to k similarly for second row and similarly for third row, and z raised to k common from r1 r2 and r3. मग काय होणार आहे, x raised to k, y raised to k, z raised to k, तिन्हीतून एक कॉमन काढलं आणि सुरुवातीला मी ठेवलेलं आहे. काय डिटर्मिनंटमध्ये शिल्लक राहील, इथं फक्त राहणार आहे 1, हे कॉमन काढलेलं आहे. इथं राहणार आहे फक्त एक्स स्क्वेअर, इथं राहणार आहे फक्त एक्स क्यूब. बघा किती सिम्पलमध्ये रूपांतर झालं. इथं 1 राहील, वाय स्क्वेअर वाय क्यूब, इथं 1 राहील, इथं झेड स्क्वेअर, इथं झेड क्यूब. आणि अशा रीतीनं अतिशय सिम्पल झालेलं आहे. इथं एक्स मायनस वाय, y मायनस झेड, झेड मायनस एक्स. आता हे जे पार्ट आहे ना, इथं सगळ्याचा डिनॉमिनेटर वेगवेगळा आहे, तर याचं उत्तर येणार आहे तिन्हींचा प्रॉडक्ट करा. इथं एक्स वाय झेड तिन्हींचा प्रॉडक्ट येईल, आणि हे जे वाय दिसते आणि झेड दिसतंय त्याचा प्रॉडक्ट करा. वाय झेड ते एक्सच्या जागेवर ठेवा, प्लस एक्स आणि इकडचा झेड ते इथं मध्ये ठेवा, प्लस याचा प्रॉडक्ट इकडं ठेवा. हे याला सिम्प्लिफिकेशन करून झालेलं आहे. आता पुढची स्टेप, हे जे दिसतंय ना एक्स वाय झेड, आणि हे सगळ्याचा के आहे तो इथं घेऊया, के इंटू हे जे डिटर्मिनंट आहे याचं जर एक्सपान्शन केलं तर हे जे आहे ना, हे याला मी मार्क करतो बघा असं. हे जे दिसतंय ना याचं सेपरेट सिम्प्लिफिकेशन करा, आणि ते सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल, याचं एक्सपान्शन असं असतं एक्स मायनस वाय, वाय मायनस झेड, झेड मायनस एक्स, आणि एक्स वाय मायनस झेड एक्स मायनस एक्स वाय मायनस झेड एक्स, नाही एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स, असं याचं एक्सपान्शन येणार आहे. अतिशय महत्त्वाचं, हे तुम्ही करून बघा, आणि तो स्टँडर्ड रिझल्ट लक्षात ठेवायचा. आणि एक्झाम वेळी असं प्रूव्ह करत बसायचं नाही आहे. दिस इज इक्वल टू एक्स मायनस वाय, वाय मायनस झेड, आणि काय झेड मायनस एक्स, नो चेंज हिअर, वाय झेड प्लस एक्स झेड प्लस एक्स वाय अपॉन एक्स वाय झेड. आता ट्राय टू कम्पेअर लेफ्ट हँड साईड विथ राईट हँड साईड. बघा ह्या ब्रॅकेट तिन्ही 1 2 3 चारही ब्रॅकेट तिथं आहेत, ते एकमेकाला कट होतील. राहणार आहे फक्त एक्स वाय झेड रेस टू के इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाय झेड. इथं झेड आहे बरं का, हे त्यात कट होणार आहे LHS विथ RHS. म्हणजेच एक्स वाय झेड इक्वल टू एक्स वाय झेड इक्वल टू काय होणार आहे सांगा बरं. हे लॉ ऑफ एंडायसिसच्या नियमानुसार एक्स वाय झेड रेस टू -1. का -1 लक्षात आलं का? कारण लॉ ऑफ एंडायसिसमध्ये असा नियम होता
1 अपॉन ए रेस टू एम असेल, त्याचं उत्तर असं ए रेस टू मायनस एम. मग एक्स प्लस वाय प्लस हे ब्रॅकेटमध्ये ठेवा, त्या ब्रॅकेट रेस टू 1 असणार आहे आणि हे इथं लिहिल्यानंतर -1 आणि इथं या ब्रॅकेट रेस टू इथं के आहे. कंपेअरिंग एल एच एस विथ आर एच एस वी गेट के इक्वल टू काय -1 आणि अशा रीतीनं ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. तर हे जे लिहिलेलं आहे ते व्यवस्थित बघा, जरा लिहिण्याचा प्रयत्न करा. अशा रीतीने हे एक्झाम्पल यापैकी सॉल्व केलेलं आहे आणि इथं सॉल्व करून एक्सची व्हॅल्यू काय आलेली आहे -1 आलेली आहे. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट वगैरे घ्या किंवा लिहून काढा. अतिशय महत्त्वाचा हा पार्ट आहे, तुम्हाला व्यवस्थित समजावून सांगितलेलं आहे. आता याच्यानंतर आपण पुढचं एक्झाम्पल बघणार आहोत आणि ते एक्झाम्पल आता मी बोर्डवरती लिहित आहे. Okay, this is our next example, and what is the example? What is example here? The value of a is a variable in this, so we have to find value of a for which the following equation system of equations has non-zero solution. Okay, we have seen in remark in some videos we have discussed this same point. System of linear, if the three equations are given in x, y and z, three simultaneous equations are given, then equations are said to be non-zero, has a non-zero solution, or we can say non-trivial solutions if the value of trivial solution चा अर्थ काय की या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे 0 यायला पाहिजे. ओके, नॉन ट्रायव्हल सोल्युशनचा रूल लक्षात घ्या. एक्सच्या शेजारचे कोएफिशियंट कुठले आहेत ए क्यूब ए आणि 1. वायच्या शेजारचे काय आहेत बघा बरं ए प्लस 1चा क्यूब, इथं ए प्लस 1 आणि इथं फक्त 1. इथं ए प्लस 2चा क्यूब, इथं ए प्लस 2 असणार आहे आणि इथं काय असणार आहे फक्त 1. आता हे सॉल्व केल्यानंतर याची व्हॅल्यू इथं 0 दाखवलेली आहे, पण हे सॉल्व केल्यानंतर काय व्हायची व्हॅल्यू मिळणार आहे हे याच्या आधारे आपल्याला कळणार आहे. तर आपण इथं काय करूया अप्लाय, कॉलम नंबर 2 रिप्लेसेस बाय C2 मायनस C1. बघा आपण कॉलम नंबर 2 दिस रिप्लेसेस बाय C2 मायनस C1 करणार आहे आणि कॉलम नंबर 3 रिप्लेसेस बाय C3 मायनस C2 करणार आहे. आता तसं का करायचं, तुम्ही कुठलेही प्रॉपर्टी रो वापरल्या तरी चालेल, मी इथं कॉलम वापरायला लागलेला आहे. त्यामुळे इथे येणार आहे इथं ए क्यूब येईल, इथं ए ॲज इट इज इथं 1 येईल. आता याच्यातून हे मायनस करायचं आहे, म्हणजेच ए प्लस 1 बघा ए प्लस 1चा क्यूब मायनस ऑफ ए क्यूब. इथं याच्यातून हे मायनस करायचं, ह्या टर्ममधून हे मायनस येणार आहे, म्हणजेच मी इथं लिहितो ए प्लस 1 मायनस ऑफ ए आणि 1 मायनस 1 इथं 0 दिसणार आहे, हे मायनस आहे. ओके, पण हे असं लिहिल्यामुळे एला ए इथं कट होणार आहे, मग राहणार आहे फक्त 1 राहील इथं बघा. आता हे झालं C2 मधलं. आता कॉलम नंबर C3चा बदल करावा लागेल, याच्यातून हे मायनस करायचं आहे, त्यामुळं मी इथं असं लिहिणार आहे ए प्लस 2चा क्यूब मायनस ए प्लस 1चा क्यूब. इथं ए प्लस 2 मायनस, आता ह्याच्यातून हे मायनस करायचं आहे, त्यामुळे ह्याच्यातून हे मायनस केल्यानंतर काय बघा बरं ए प्लस 2 मायनस ए प्लस 1. त्यामुळं ए प्लस 2 मायनस ए मायनस 1, त्यामुळे एला ए कट राहणार आहे, फक्त 1 राहील इथं. त्यामुळे इथं मी का जास्त काय न लिहिता फक्त इथं मी लिहिणार आहे फक्त 1 लिहिणार आहे आणि याच्यातून हे मायनस केल्यानंतर इथं काय येणार आहे 0 येणार आहे. दिस इज इक्वल टू 0. बघा एक्सपान्शन कसं केलेलं आहे. ओके, आता या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 म्हणजे या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0. आता हे सॉल्व करूया. आता ह्याचं एक्सपान्शन करताना डिटर्मिनंटचं एक्सपान्शन अनेक प्रकारे करता येतं. लास्ट कॉलम चेक करा, 0 0 आणि इथं आहे
म्हणजे आपण हा कॉलम सिलेक्ट करूया. तर त्यामुळे ह्या विचार केल्यानंतर 1 इंटू ही लाईन आणि ही लाईन धरायची नाही, म्हणजे डिटर्मिनंटमध्ये या चारेंचा प्रॉडक्ट येणार आहे. म्हणजे बघा मी इथं लिहितो दॅट इज 1 इंटू डिटर्मिनंटमध्ये काय येईल बघा, हे मायनस हे, बरोबर का. इथं लिहितो, इथं लिहिताना जरा असं करायला पाहिजे आपल्याला. बघा जरा 1 इंटू या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय 0 येणार आहे. इथं काय येईल बघा, a+1 मायनस a क्यूब, हे इथलं टर्म तयार झाली. a+2 मायनस a+1 आणि इथं 1 1 असं राहणार आहे इक्वल टू 0. आता हे डिटर्मिनंटचं एक्सपान्शन करणं, हे मायनस ह्यानं याला मल्टिप्लाय करा, a+1 मायनस a मायनस ऑफ, आता ह्यांचं प्रॉडक्ट मायनस ऑफ होल दिस मध्ये ब्रॅकेटमध्ये ठेवून टाकूया इक्वल टू 0. इथं म्हणूया a+2 मायनस a+1. ओके. आत्ता मात्र हे एक्सपान्शन सॉल्व करा आणि हे एक्सपान्शन सॉल्व करताना तुम्हाला काय माहीत असणं गरजेचं आहे बघा, a+b³ कसा करायचा असतो. आता हे मी पुसून टाकतो, हे ऑप्शन्स तुम्हाला दिसत आहेत, हे सॉल्व फक्त करायचं आहे आपल्याला. बघा a+b³ काय असतो, a³ + 3a² + 3ab² + b³, हे a+bचं एक्सपान्शन आहे. आता इथं मला सांगा a+1³ इथं आहे, बरोबर आहे. तसं इथं a³ आहे, पुन्हा ह्याचं सुद्धा एक्सपान्शन इथं करावं लागेल. ओके. तर त्यामुळं आपल्याला या नियमानुसार याचं एक्सपान्शन इथं करता येते का बघूया. बोला a³ बघा, इथली टर्म पहिल्याचा टर्म प्लस इथं, आता इथं नाही काय लिहिलं आहे बघा, a+1. मी काय लिहितो, जिथं जिथं b आहे ना तिथं 1 लिहितो. म्हणजे काय राहील, a³ + 3a² + 3a+1 झालं याचं एक्सपान्शन. तर या पद्धतीनं याचं एक्सपान्शन तुम्ही करा. ओके. नंतर a³ करा, इथं याच पद्धतीनं एक्सपान्शन करा, ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस आणि त्यातील चिन्ह बदल करा. आणि हे ट्राय टू सिम्प्लिफाय दिस बाय सिम्प्लिफाईंग शेवटची जी तुमची लास्ट स्टेप अशी येणार आहे, -6a - 6 = 0 असं तुमची शेवटची सिम्प्लिफाय केल्यानंतर येणार आहे. म्हणजेच -6a = 6, याचा अर्थ a = काय -1 असं या प्रश्नाचं उत्तर तुमचं इथं येणार आहे. ओके. हेच आहे. आता हे सगळं थेरी पद्धतीने झालं, CET पद्धतीने सांगायचा प्रयत्न केला, पण हे न करता सुरुवातीचा जो आपला प्रश्न होता त्या प्रश्नामध्ये ची व्हॅल्यू डायरेक्ट 1 ठेवून चेक केलं तरी चालत होतं, ची व्हॅल्यू डायरेक्ट -1 ठेवून सुद्धा चालत होतं. आणि तसं केल्यानंतर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 येते का हे फक्त तपासायचं होतं, लक्षात आलं, चेक करायचं होतं. तर विद्यार्थी मित्र, या व्हिडिओमध्ये आपण काय केलं की एकदम डिटर्मिनंटची एकदम टफ लेवलची एक्झाम्पल जी आहेत ती कशी सॉल्व करायची याचा आपण विचार केलेला होता. तर तुमच्या पुस्तकमध्ये किंवा रेफरन्स बुकमध्ये डिटर्मिनंटची अशी अनेक एक्झाम्पल आहेत की ती सॉल्व करण्यासाठी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनंटचा योग्य वापर केला तर सोडवण्यासाठी मदत होणार आहे. सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, ज्यांनी ह्या टॉपिकमधले मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सोडवताना प्रॉब्लेम निर्माण होतो आहे त्यांनी लक्षात ठेवा, तुमच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत डिटर्मिनंटच्या त्या प्रॉपर्टीज माहीत असणं गरजेचं आहे आणि त्या बाय हार्ट करा. तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवताना कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.